26 जून 2025 को कर्नाटका हाईकोर्ट कलबुर्गी बेंच में दरवेश ग्रुप केस की सुनवाई हुई, जहां पर कोर्ट ने कुछ अहम सवालात और इन्वेस्टर्स और रिफंड के हवाले से गुफ्तगू भी की। इस दौरान पिटिशनर्स के वकील यानी अक्यूज नंबर 123 के वकील ने कोर्ट से दरख्वास्त करते हुए कुछ दिन की मोहलत मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने इनकी दरख्वास्त को मंजूर करते हुए अगली डेट 30 जून 2025 को दी है, यानी अगली सुनवाई 30 जून 2025 को होगी। इसके अलावा जो पहले दिया गया इंटरिम ऑर्डर है उसको भी अगली सुनवाई तक के लिए बरकरार रखा है। ये देखिए सुनवाई का तफसीली वीडियो। To be make available before the IO. A1 has not turned up, Lord. A2 and A2 and 3 who were present before the honorable. Only they have come. Even they have not given any documents as sought by the IO. Issue NBW to accused number 1 through embassy. Why you have not gone? My lords, I have communicated the direction passed by this honorable court to the petitioners. Why he has not come? Lords, I have made him aware that. No. Then these two will also be arrested. That's all. Lord, We will arrest these two. Simply warn the consequences of non-compliance. investigation is stayed, my Lord. That make. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೀರಿ. Please, please. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಾವು ಮುಂದಿನ ನೋಡೋಣ, ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. My lords, And I will vacate this day for the investigation. Let them go and surrender before the investigation officer and then seek for the bail. Yes, may I have this matter on Monday or Tuesday. No, why should we? Because If he has no respect for the Do court orders, then Do agree. naturally consequences have to follow, do no? agree, my lord, and I aware them for the consequences also. But as per my instruction, my lords, they are seriously preparing the matter and kindly last chance given to. Seriously? Preparing the scheme of the repayment, my lords. Kindly last chance given to Monday or Tuesday, my lords. Sir, ನಿಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬೇಡ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 10% ಕೊಡಿ ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ ನೋಡೋಣ. ಶೋ ಯುವರ್ ಬೋನಫೈಡ್ಸ್. I have ಬರೇ informed. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಳ ಹಾಕಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ. ಕೊಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಒನ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. Agree, my lords. ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ದಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ. Agree, my lords. Monday. ಅವತ್ತಿಂದ ಬರೇ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡೆ, ಅದ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಇದು ಮಾಡ್ದೆ, ಅವ್ಳು ಬಂದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಅಂತ ಬರೇ ಇದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫನ್? Once again, communicate, my lords. Only Monday, my lords, last chance. ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾನ ಅವನು? Don't know, my lords. ನೋಡಿದ್ರ, ಇದು ಹೇಳೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿಷನ್ ಟ್ರೀಟಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲೋ ಆ ಊರ್ಗ್ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿಷನ್ ಟ್ರೀಟಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಆ ತರದ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿದೆ ಕೆಲವು, ಅಲ್ಲೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕಳಿಸ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜೈಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರು. ಏನ್ ಜೈಲ್ನ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಜೈಲ್ ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರ. Monday, my lords, last chance. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋ, ಇರೋರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಬ್ಬರನ್ನ ಸ್ಟೇ ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆಟಿಷನ್ ಆನ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ. ಇವರು ಅಯ್ಯಪ್ಪಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಬರ್ಬೇಕು ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಅರೆಸ್ಟ್. ನೋ, ಹೋದ್ರು ಬಂದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ನಲ್ಲಿ. ದುಡ್ಡು ಬಂತಾ? ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ದುಡ್ಡು. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರಾ? ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೇಯಿಂಗ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ. ಪೇ 10% ಇನ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸಿ. 10% ಮೊದಲು ಕೊಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ, so that we can grant further time. Sure. On Monday, my lords, okay, please, last chance. At request of counsel for petitioner, finally release this matter on Monday. Interim order, kindly wait. Interim order extended. ಏನ್ ಇನ್ನು 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತೀವ ನಾವು? ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ದಿನ ಯಾಕೆ already? Serial number 37. I strictly warn them, particularly about this honorable court. I strictly warn my lords not to take disadvantage of Mr. the liberty. Counsel, Please, my lords. see, poor people have invested. They should get that money back. Agree, my All lords. the simple point. Agree, my lords. Court, kacheri, provision, arrest, bail. At the end of the day, victim is not interested in any of those things. He is interested in getting back his money. ಗ್ರಾಚಾರ ಬೇಡ ಕಂಡ್ರು, ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ ದುಡ್ಡು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ.
Investors also present more. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾವು ಅವ್ರಿಗಾದ್ರೂ ಅದೇ ಹೇಳೋದೇನೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಗೂ ಅದೇ ಮಾತು, ಇಟ್ಕೊಂಡವನ್ಗೂ ಅದೇ ಮಾತು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಮಾತು. ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ. ನಮ್ ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ. ನಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ದು ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ. ನಮ್ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ದು ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಷ್ಟಿದ್ಯೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಸರ್, ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಹೊಟ್ಟೆನೋ ಬಟ್ಟೆನೋ ಸಾಕಾಯ್ತೋ ಬಿಡ್ತೋ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಆಸೆ ಹೋಗಿ ತುಪ್ಪು 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 ಅಂತ ಬಿದ್ವು. ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ವ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕು ಅಂತ? ಇವನ್ ಹಾಕ್ದ ಅಂತ, ಅವನ್ ಹಾಕ್ದ ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ಮೋಸ. ಅವತ್ತೇ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರು, ದುಡ್ಡು ಇದು ವಾಪಸ್ ಬರುವಂತದಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ರ ದುಡ್ಡು? ಆಯ್ತು, ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ ಇದೆ, ಗಲಿಬಲ್ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಏನಂತೇಳಿ? ಗಲಿಬಲ್ ಅಂತ. ಪಾಪದವರು ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟು ಗಲಿಬಲ್ ಅಂತ. GULLIBLE ಅಂತ, ಗಲಿಬಲ್ ಅಂತ. ಗಲಿಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಗೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವಾಟ್ ಟು ಡೂ? ಸೊ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ನಿಮ್ದು ಕಾನೂನಿನ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ದಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು, ಆಮೇಲಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಅದರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು, ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಗೆ ಹಾಕೋದು. ಕೊಟ್ಟವನೇನ್ ಬೇಕು? ಅವನು ಮನುಷ್ಯ ತಾನೆ, ಅವನಿಗೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವನೇನ್ ಸತ್ತೋಬೇಕಾ? ಒಡಿಸ್ಕೊಂಡವನ್ ಮನುಷ್ಯ ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಯಾರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳು ವಿಧವೆ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಮಕ್ಳಿಲ್ದೇ ಇರೋ ಅನಾಥರಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಅವ್ರಿಗೇನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಇಲ್ವಾ? ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾತ್ರ 21 ಇರೋದಾ? ಇವತ್ತು ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಪುರಾಣ ಪುಣ್ಯಕಥೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್? ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು? ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರೇ ನಿಮ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಾಪಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅವೇ ದಿ ಮನಿ, ಹಿ ರ್ಯಾನ್ ಅವೇ. And our laws are so bad, it allows them to go away easily. Investigation stay kodu, FIR in ಹಾಕಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಕ್ವಾಶಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಏನಿವೆಲ್ಲ? ವೇರ್ ಆರ್ ವಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್? Whether 528 BNSS is meant for only accused or also to protect the society? Who will protect the interest of the complainant then? Then why for the police? If everything court is to decide, why the executive? ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋಣ. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು, ನನ್ನ ಮೇಲೆ FIR ಹಾಕೊಡ್ದು, ನಾನು ಯಾರು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ್ದು, ನಾನು ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಐ ಆಮ್ ಅಬೌವ್ ದಿ ಲಾ. ಈ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟೇ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಾಳಿ ಓದೋದು ಉಫ್ 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 ಅಂತ. ನಾನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಲೇಬಲ್ ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಇಲ್ಜಾಮ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಓ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಡೀ ದಿನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಏನು ಅಂತ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಇರೋದೇ ಸಣ್ಣ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅದು. ಇಡೀ ದಿನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ. ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಎ ಆನೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ, ನಾಟ್ ದಿ ಫೆಲೋ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ರನ್ ಅವೇ ವಿತ್ ದಿ ಮನಿ. ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದಿ law should not be stretched to such level to protect a dishonest fellow. I am going to write that. ಒಂದು ಚಾಕು ಕಂಡಿಡಿದ್ರಪ್ಪ, ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ನೀವು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ತಿವಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಅಂದ್ರೆ, see, these are all the people from the day one, the dishonest intention is there. Where that money is invested, nobody knows. Police are required to investigate and find out where is that money. They know because they have stated that we have money, we are going to repay. Pay, no? 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಇವತ್ತು.
ಶೋ ಯುವರ್ ಬೋನಫೈಡ್ಸ್. ಕೊಡೋ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಪೇಟ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರು ಕಾಣ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಣ. Even I have filed the memo on 1st, 2nd June of before this honorable court on the condition to petitioner that if you are ready to pay, then only you will get the concession by this honorable I am not finding fault with you. I am finding fault with your conduct of your clients. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನಾವ್ ಯಾವಾಗಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಲಾಯರ್ಗೆ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಗುಜರಾತ್ ಆಗಿರೋ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಲ್ಲ, ನಾನ್ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಲಾಯರ್ ಯಾರು ಅಪಿಯರ್ ಆದ್ರಂತೆ, ನಮ್ಮ ಬೇಲ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಯರ್ಗೆ ಒಂದು ಸಮನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ದಟ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಲಾಯರ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೌತ್ ಪೀಸ್, ಸರ್. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದಿ ಲಾಯರ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೌತ್ ಪೀಸ್. ಹಿ ಹಸ್ ಲರ್ನ್ಡ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಓದಿಲ್ಲ, BA LLB ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಲಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಕ್ಷಿಗಾರರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆಲ್ ಈಸ್ ಫೇರ್ ಇನ್ ವಾರ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ ಅಂತ. Provided the war is real and the love is real. ಆಯ್ತಲ್ಲ? Otherwise somebody is in difficulty, no? Once again, I will make serious. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ದಾದ್ರೆ ನಾನು you can take it, you argue the matter, we'll dispose of the matter. ಏನ್ ಹೆದರಿಕೆನೆ ಒಂದ್ ಕೇಸ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇದು ಒಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. My matter is not on merit, not only condition of repayment only. No, I understand. See, that's why I said, we are not doubting your bona fides. We are doubting the bona fides of your client. He had agreed, he has assured the court, he has to fulfill it, that's all. We are not on any other aspects of the matter. We are only on that. ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಸರಿಪಡಿಸಿ. ಟೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್, ನಥಿಂಗ್ ಲೆಸ್. ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾವೇನ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. CD ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು ಇಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಆದ್ರು. ಅವ್ನ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದು ಹೇಳಿದೀನಿ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕೋಯರ್ಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಕೋಯರ್ಸಿವ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಅಷ್ಟದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ he has got enemies who are not the police or otherwise who is going to kill him. ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಂದ ಭಯ ಅಲ್ಲ ಅವನ್ಗೆ, ಬೇರೆ ಜನರಿಂದ ಭಯ ಐತೆ. ಅವ್ರು ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ. ಆ ಭಯ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದು. ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ದುಡ್ಡು ಇವರೇ ಕೊಡ್ಲಿ, ನಮ್ಗೇನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೇನ್ ಯಾವನ ಹತ್ರನಾರು ಬರ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಟ್ ಇಂದನಾರು ಬರ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂದನಾರು ಬರ್ಲಿ, ಮೂರನೇ ಅವ್ನ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ನಮ್ಗೇನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಪೇ ಫಸ್ಟ್ one installment of 10% so that the investors get the confidence. You can tell the investigation agency, you draw a particular scheme, ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ, 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ವಾಶ್. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಗೋ ಆನ್, ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಕಮ್. ಇವತ್ತು ಜನ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಿದ್ರು ಬೇಡ ಸರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ ದುಡ್ಡು ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ನ ಕರ್ಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೀರಿ ಅಂತ. ನಿಂಗ್ ದುಡ್ಡು ಬಂತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ನ್ ಗೇಟ್ ಬಿದ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಜನ. ಆ ಭಯಕ್ಕೆ ಅವನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ತಗೊಂಡೋಗಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಲಚಕ್ರ ಹಿಂಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅಧರ್ಮ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಮಗ್ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಯಾವ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಧರ್ಮ ಮಾಡು ಅಂತ. ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಕುರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಹಜ್ಗೋಗ್ ಬಂದವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ, ಪಾರ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಜೊರಾಸ್ಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಪ್ರಪಂಚದ ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದ್ದು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಿ.
ಪ್ರಪಂಚದ ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು ಹೆಣ್ಣಿಗೋಸ್ಕರ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ನೀವು ಹಳೆ ಕಥೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದಾನಂದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಣಿದ್ದ, ಅವಳಿಗೆ ಮುದ್ದಾದ ಮಗಳಿದ್ದಳು, ಅವಳನ್ನು ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ, ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕತೆ ಹಂಗಿರೋದು ತಾನೆ. ಸೊ ಭೂಮಿ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. That's the reason why it has happened. That has taken a different term in the terms of money now. That's all. ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳಕ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗ ಜನರ ತರ ಬೆತ್ತಲೆ ತಿರುಗ್ತಿದ್ರು ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆಗಿತ್ತು. 3ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರದ್ ನಮ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಂಚುರಿ people in this country, we had court, we had a judge, there was a system. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ನಾವು 3 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಡ್ಯಾಶ್ ನಲ್ಲಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಜಡ್ಜ್ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಜನರಿಗಿಂತ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೇ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ನ ಡೆಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕೇಳಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಷಕಾರರನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಜಡ್ಜಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಜಡ್ಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ ಸ್ಮೃತಿದ ಶ್ಲೋಕನ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವ್ರು, ಅಕ್ರೋಧೈಹಿ ಅಂತ. ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಸಮಚಿತ್ತನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ, ನಾನ್ ಪ್ರಿಜುಡಿಷಿಯಲ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜಡ್ಜ್. ಇವನ್ ಬಂದ, ಇವನ್ ನಮಗ್ ಬೇಕಾದವನು, ನಮ್ ಜಾತಿಯವನು, ಅವನ್ಗೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡು. ಇವನ್ ಬಂದ, ಇವನ್ ನಮ್ ಜಾತಿಯವನಲ್ಲ, ಅವನ್ಗೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡು. ನೆವರ್ ಎವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಲು, ಅವಳಿಗೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡು. ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಬಂದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ, ಅವಳಿಗೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡು. ನೋ, ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ವೇ. ಗಿಂಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವ್ರಿಗೂ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾರಿಗಾರು ಸಂತೋಷ ಆಗುವಂತ ಧರ್ಮ ಇದೆಯಾ ಗಿಂಡಿದ್ರೆ? ಹೇಳಿ ನೀವು. ಜೋರಾಗಿ ಗಿಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋವಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀರೋ? ಆನಂದವಾಗಿದೆ ನಮ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡವನ್ಗೆ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಕ್ರೀಡ್, ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಪಾಪ, ಯಾರು ಹೇಳಿದಾರ? ನೆವರ್ ಎವರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮವರು ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಡವರು, ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಸಿ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ CRPC, IPC ಪ್ರಾವಿಷನ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ವಾರೆಂಟು, ಬೇಲಬಲ್ ವಾರೆಂಟು, ನಾನ್ ಬೇಲಬಲ್ ವಾರೆಂಟು, ಯಾವ್ದು ಬೇಡ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ, ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್. Ask your client to pay 10%. We can consider. If they are not, let them go through the ordeals of the whatever the proceedings are there. I will sincerely attempt. ಅಷ್ಟೇ. So great. 30ನೇ ತಾರೀಕು ಇಂಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್. Lord, in collected matter, my Lord, in collected matter, I am appealing for accused number 7 and 8. Collected matter, my Lord. Accused number 7 and 8 appear ಆಗ್ತದೆ. ಅಕ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ 8. ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೈಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದೇನೋ ಗೋಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? 7 accused number 7 and 8 appear ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದಿರಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಹಿಮ್. See, ನೀವು ಪಾಪ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳು. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ತರ ಏನಿದೆ, we have to obey the court, otherwise what will consequences is going to be happen. Whether he is going to hear? No. Lord, ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಸಿ. ನೋಡಿ, ಪಾಪ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಾಪವನ್ನ ತಡೆದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷೆ. ತಡೆದಿಲ್ಲ. See, I did not do anything ಅಂದ್ರೆ you did not stop, no? because these persons according to charge sheet, my Lord, they are the agents ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. They are the agents of accused number 1 and ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅವನೋಗಿ ಎಲ್ಲಾರ ಮನೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಏಕಾದಶ್ ಕೌಂಟ್ ಬೋಲ.
ಅವ್ನು ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏಕಾದಶ್ ಅಂತ ನೋಡಿರೋ ಇಲ್ಲ ನೀವು? ಮಟ್ಕ ಬರೆಯೋನು ಅವ್ನು ಯಾವನಲ್ಲಿ ಬರೀತಿರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏಕಾದಶ್ ಅಂತ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೊಡು ಅಂತ. ಅದೇ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಂಗ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನಿಮಗ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಹೋಗು ಎಲ್ಲಾರ ಹತ್ರನು ಹೇಳು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡ ಕೇಳು, ಹೋಗು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗು, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಹಳೇದಾಗೋಗಿದೆ. ಈ ಚೈನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನೀನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡು ಆಯ್ತಾ. ನೀನ್ ಫರ್ದರ್ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡು. ನೀನ್ ಮೊದಲನೇ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ನಿಂಗ್ ಮಾಲು ಫ್ರೀ ಅಂತ. ಈ ಆಮ್ವೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದೇನೋ ಪುಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೋಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಇವತ್ ಯಾರು ಇದರ ಕೇಳ್ರಿ ಆಮ್ವೆನ ಎಲ್ಲೋಯ್ತಂಗಾರ ಆಮ್ವೆ? somewhere it has to fall, it has fallen, that's all. ಫಸ್ಟ್ 4 ಜನ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಸಿಕ್ತು. ಸಿಂಗಾಪುರ ಟ್ರಿಪ್ ಸಿಕ್ತು ಆಯ್ತಾ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪೆದ್ಮುಂಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಈಗ ಟಿಕೆಟ್ ಫ್ರೀ. ಸಿಂಗಾಪುರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋರು ಅದೆಷ್ಟೋ ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ತರ್ಬೋದಂತೆ. ಇವ್ರ ಟಿಕೆಟ್ಗೆಲ್ಲನೂ 1 ಕೆಜಿ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊತಿದ್ರು? ಇವನ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊತಿದ್ದ. ಅವನಂಗೆ ಹೇಳೋದು, ನಮ್ ಸೋಪು, ಅಲ್ಪುಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಶಾಂಪೂ, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಾಕೋ ಪೌಡ್ರು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡ್ರು, ಇವೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ನಮ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ನಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಿಂಗಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ 7 years. 7 years ತನಕ ಇವನ್ ಕಂಪನಿ ಇದ್ರೆ ತಾನೆ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಸೋಪು ಹಾಕ್ದಲ್ನೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ ಬಾರ್ಬರ್ ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಸೋಪ್ ಗೀಪ್ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇವ್ನು ಏನಿಲ್ಲ, ಕರ ಅಂತ ಕೆರೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನು. ಯಾರನ್ನ ಅಂತ ಹಿಡಿತೀರಿ ನೀವು? ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೋನು ಚೈನೀಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರೋ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಗಿಣಿಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಕಿದ್ರು, ಒಂದಾದ್ರೂ ಬಂತ? ಇವತ್ತು ಆಪೇ ಸತ್ತೋಗಿದೆ. ಏನಾದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಡ ಕಂಡ್ರು ಅಂದ್ವಿ, ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮೋಸ ಅರ್ಥ ಆಗ್ದಲ್ನೆ 4-6 ಕೇಸ್ಗಳು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯಾರೋ ಪೊಲೀಸ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಅಂತ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಈಗೇನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಬೇಕ ಮೋಸ ಆದವನು? ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು. These are all economic ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಅಂತ, ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ಡ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಾನೇ ಮೋಸ. ಅಟ್ ದಿ ಇನ್ಸೆಪ್ಷನ್ there is a dishonest intention. You understand? ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಯಾರೋ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಅದು ಕೊಪ್ಪ ಬಂತು, ಒಂದೇಟ್ ಹೊಡೆದೆ ಅನ್ನೋ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೊವೋಕೇಟಿವ್ ಕೇಸ್. These are all engineered crimes. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಥದ್ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಎಳಿಯಾಕಿರೋಂಥವ್ರು. ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಹಿಂಗೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ದಲ್ನೇ ಮನಿ ಡಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಏಕಾದಸ್ಸು ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ. ಲಿಯಾಕತ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಸತಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಬ್ 10 ಡಾಲೋ ಅಂತಾನೆ. 10 ಹೆಂಗು 9 ನಂದು 1 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಸೋತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕೀಪ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ अब 20 डालो, क्या पता 200 मिल जाएगा ಅಂತ ಆಸೆ ತಾನೆ. 200 ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಅದು ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ಸೋತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ ಮಗ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಏಕಾದಶ್ ಅಂತ. ಲೈ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಕೆಟ್ಟು ತಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಇಲ್ಲ ಹೋಗು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಇದೆ ಅಂತಿರೋ? ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು. We are doing sincere effort. No. See, those people who believed you, ನಮ್ಮೋನಪ್ಪ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ, they invested the money through you. Now they are all hanging on you. ಕೊಡ್ಸಪ್ಪ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಮಗಳದು ಮದ್ವೆ ಇದೆ ಕೊಡಿಸಿ ದುಡ್ಡು ಅಂತಾರೆ, ಮಗಂಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಬೇಕು ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಇಂಥ ಮೋಸಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುವಂತಿಗೆ ಅವ್ರು ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪ, ಆ ಕಡೆ ಇವ್ರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಹೋಯ್ತು, ಈ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನೇನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಅಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಕೊಡದಲ್ನೇ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ನೀವು ಅಲ್ಲೂ ಕೆಟ್ರಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೆಟ್ರಿ.
धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का ನೋಡ್ರಿ. With that perspective also, my lord, we are. ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಿ. It is having very consequences. They are not getting. See, it is not going to work because he is not going to take your calls. You don't know where this fellow is. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? Assure you, my lord, he will. ಅವನು ಒಬ್ಬನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವ್ನ್ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅವ್ನ್ ಮನ್ಸಿದ್ದಿದ್ದೆ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲಿ ಬೋನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಸಿದ್ ಒಡೆ, ಇಲಿ ಬೋನ್ಗೆ ಒಡೆ ಸಿಕ್ಕಿಸ್ತಾರ ನೋಡಿ, ವಾಸನೆ ಬಂದಿರೋದು. ಅದ್ರ ಆಸೆಗೆ ಇಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಲಬಕ್ಕಂತ ಬಾಗ್ಲಾಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಹುಷಾರಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನೀವು ಯಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಸೆ ಬಂತು, ಹಗಲೋ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಲಿಯಾಕತ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮೋಸದವ್ರು. ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅವ್ರು ಹಾಕೋರು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥವ್ರು ಮೋಸ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಳು ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಲ್ ಕುಡಿದ್ ಮಕ್ಳು ಬದುಕ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಷ ಕುಡಿದಿದ್ದಾನವನು ಬದುಕ್ತಾನ. ಜನ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸಹಾಯಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ನಾನೇನೋ ನನ್ ಕರ್ಮ ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಇವತ್ ಕಾಯಿಲೆ ಆಯ್ತು ನನ್ಗೆ, ನನ್ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ ದುಡ್ಡು ತಿಂದಿದ್ದಂತ ನಿಮ್ ವಂಶ ನಿರ್ವಂಶ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. 11A ಒಬ್ನೇ ಬದುಕಿದ್ದು, ಮಿಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ನೆನ್ನೆ ಹಾಕಿದಾರ ನೋಡಿ, ಆಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ 11A ಸೀಟ್, ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ LIC ಅಂತ. ಆ LIC ಬೇಡ, ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಖುದಾ ಎಲ್ರನ್ನೂ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ, ಯೇಸು, ಅಲ್ಲ ಯಾರಿದ್ದಾರು, ಆ ಒಂದ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಗಿಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅದು. ನಾವು 4 ಕಾಸು ಎತ್ತು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಈ ತರ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನಮ್ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅನ್ಯಾಯದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತು, ಮಾಡಿ, ನೀವು ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ 30th ಇನ್ಸಿಮ್ ಮಾಡಿ ಪೆನಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್. ಅಬ್ದುಲ್ ಏನಮ್ಮ? Parties are present, my lord. ಏನಮ್ಮ? Parties are present, my lord. ಕರೀರಿ. Report number 2 is present, my lord. Her husband has escaped to Dubai, my lord. After registering the complaint, she said her husband has escaped to Dubai only for. ನಾವೇನ್ ಮಾಡುದಪ್ಪ, ನಿಮ್ ಎಲ್ಲಾರನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನನ್ ಕಾಗ್ದ ಬರೀರಿ.